ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन. यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन. यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरिनाम संकीर्तन की जय. गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिकान्द राधाकान्द नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं, परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाबदिव्याच्छविसुन्दराय, तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते, चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते, चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ അമ്മമാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരങ്ങൾ, ശതകോടി സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതിനും മധുരമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് എടുത്താലും ഇതിനും മധുരം തരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മധുരമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെക്കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആളല്ല. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ധാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്ത് ആനന്ദമാണോ ലഭിക്കുന്നത് ആ ആനന്ദം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട്, ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തമാശ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് എത്ര നേരം ഉണ്ടാവും? ആ ആനന്ദം അധികം നേരം ഉണ്ടാവില്ല, വളരെ ക്ഷണികമാണ് അതൊക്കെ. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ ആ രുചി അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. അതെങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ആനന്ദം, അവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ആ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരംശം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രയത്നം വേണം. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമജപം തന്നെയാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, കാരണം നാമജപമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു വഴി. ആ വഴി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗോലോകത്തിലെ ആ പ്രേമധനം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജപിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ഭാവത്തോടുകൂടി, സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പരമ്പരയിലെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ
ഇന്നത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദണ്ഡവത് പ്രണാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു, ആരെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന്? എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും. ഏത് വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറയൂ മാതാജി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 3 ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്. ശ്രീ ചൈതന്യ ഭാഗവതം, ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ശ്രീ ചൈതന്യ മംഗൾ. അതിൽ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രഭുജി. അതെ. അത് ആരായിരുന്നു അത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് മാതാജി? കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീലകൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ശ്രീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറാണ് ചൈതന്യ ഭാഗവതം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. 7 വോള്യങ്ങളുള്ള ഒരു അതെ. അതിൽ 24 എന്ന ആദ്യത്തെ ലീലയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 24 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളതാണ് ആദ്യ ലീല. ഭഗവാന്റെ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 24 വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയം, അതായത് അദ്ദേഹം സന്യാസം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ആ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യ ലീലയിൽ പറയുന്നത്. നാരായണി ദേവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ പേര്. കറക്റ്റ് ആണ് മാതാജി. വെരി ഗുഡ് മാതാജി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാതാജി. വേറെ ആരോ മെസ്സേജ്, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. വസന്ത മാതാജി നവദ്വീപിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലല്ല, അതിനേക്കാൾ മുന്നിലെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ നവദ്വീപിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞതിനേക്കാൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു, വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്, എത്ര ചെറുപ്പത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചൈതന്യ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൃതിയുടെ പേര് അദ്ദേഹം മാറ്റാൻ തയ്യാറായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട്. അതായത് വേറെ ഒരു ഭക്തൻ ചൈതന്യ മംഗൾ എന്ന പേരിൽ വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം അത് മാറ്റി. അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ടും വളരെ നല്ലൊരു ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഭക്തരുടെ ആ ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, നാരായണി ദേവി എങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ അനുഗ്രഹം നാരായണി ദേവിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ 4 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതലേ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർജിയുടെ മരുമകളായിരുന്നു നാരായണി ദേവി. അതെ. അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ? അവിടെ പോയി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർജിയുടെ വീട്ടിലിരുന്ന വചന ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെയായിരുന്നു നാമസങ്കീർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർജിയുടെ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നാരായണി ദേവി ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്? ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദം കൊടുത്തിരുന്നു, പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനുശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ പിന്നെ മഹാപ്രസാദത്തിനെ കുറിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. മഹാപ്രസാദം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തിയിൽ ഇല്ലേ, പറഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പോൾ മഹാപ്രസാദം അത് ആ നാരായണി ദേവിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മഹാപ്രസാദത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ദ്രുപദ മഹാരാജിന്റെയും ദ്രോണാചാര്യരുടെയും ആ ഒരു ലീല, ആ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ ഇത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ മഹാപ്രസാദം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ലീലകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥകൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നാൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൺവിക്ഷനോടുകൂടി തോന്നും. പ്രത്യേകിച്ചും മഹാഭാരതത്തിലെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു
ആ ഒരു പോർഷൻ പറയുമ്പോൾ, കാര്യം മഹാഭാരതമൊക്കെ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. കാര്യം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാര്യം അങ്ങനെ ഈ ഭക്തരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭക്തരുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ അതിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആചരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ, ഈ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ഭക്തരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കാര്യം ഭക്തരൊക്കെ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ആചാര്യന്മാരാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് റോൾ മോഡൽ ആയി കാണാവുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കിട്ടും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് രാധിക മാതാജി. വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. മാതാജി നോട്ട്സൊക്കെ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർജീനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇന്നും കൂടിയാണ് ഇതാണ് അവസാനത്തെ ക്ലാസ്. ചൈതന്യ ലീലയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നത്തെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ് ഇതായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതവും ചൈതന്യ ഭാഗവതവുമാണ്. അതിലെ ലീലകളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ ജനനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നോടിയായി ആ മഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ ആ ശുദ്ധ ഭക്തരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രന്ഥത്തിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുകയില്ല. അതുമാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ, മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ ആ അനുഗ്രഹം കൂടെ നമുക്ക് വേണം. കാര്യം ഇവര് സാധാരണക്കാരല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ ഒരു അവതാരം. വ്യാസദേവൻ തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ചൈതന്യ ലീലയിലെ വ്യാസദേവനാണ് ശ്രീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു മഞ്ജരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കസ്തൂരി മഞ്ജരി എന്നാണ്. കസ്തൂരി മഞ്ജരിയാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. ആ കസ്തൂരി മഞ്ജരി നമ്മുടെ സഖിമാരുടെ അഷ്ടസഖികളുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ താഴെയാണ് ഈ മഞ്ജരിമാർ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഹൈറാർക്കി. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും അവരുടെ കൂടെ സഖിമാരാണുള്ളത്. 108 സഖിമാരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഖിമാർ. അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് 8 പേര്. അതിൽ ലളിത സഖിയും വിശാഖ സഖിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകളാണ്. അതല്ലാതെയും വേറെയും 8 ബാക്കി സഖിമാരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ മഞ്ജരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗോപികമാർ. മഞ്ജരിമാരുടെ ആ ഒരു വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ വയസ്സും രാധാറാണിയുടെ വയസ്സും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 15, 16 വയസ്സ്, അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രായം ഭഗവാന്റെ. രാധാറാണി ആണെങ്കിൽ ഒരു 1.5-2 വയസ്സിൻ്റെ ഭഗവാനേക്കാൾ താഴെയാണ്. ആ സഖിമാരെല്ലാവരും ഏകദേശം രാധാറാണിയുടെ, ഇപ്പം ലളിത സഖി ആണെങ്കിൽ രാധാറാണിയേക്കാൾ കുറച്ച് മൂത്തതാണ്. വിശാഖ സഖി ആണെങ്കിൽ രാധാറാണിയുടെ അതേ ദിവസം തന്നെ അവർ ഒരേ സമയത്താണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരേ ദിവസമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, വിശാഖ സഖി. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതേപോലെ മറ്റുള്ള സഖിമാരും ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സഖിമാരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് മഞ്ചരിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ വയസ്സ് ഏകദേശം വരുന്നത് 12, 13 അല്ലെങ്കിൽ 11, 12 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അവരുടെ ആ ഒരു വയസ്സ്. നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന 12 വയസ്സ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതൊരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അവരങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ ആ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും, കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അങ്ങനെയാണ്. ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ പ്രായം കൂടുകയും കുറയുകയും ഒന്നുമില്ല. അതങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ. എല്ലാം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ, ഒന്നും നശിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അതിലെ ഒരുപാട് മഞ്ചരിമാരുണ്ട്. അതിലെ മഞ്ചരിമാരുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപമഞ്ചരിയാണ് നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി. നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന സമയത്ത് ശീല രൂപഗോസ്വാമി വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രൂപമഞ്ചരിയുടെ താഴെയുള്ള കുറേ മഞ്ചരിമാരിൽ ഒരു മഞ്ചരിയാണ് കസ്തൂരി മഞ്ചരി. ഭഗവാന് രാധാറാണിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മഞ്ചരിയാണ്. മഞ്ചരി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക, സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ആരെ, നമ്മൾ സഖിമാരെ സഹായിക്കുക, അതാണ് അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി. ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂ പൊട്ടിച്ച് മാല കെട്ടുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ആ സ്ഥലമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വളരെ ഭംഗിയാക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും മഞ്ചരിമാർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കുറേ മഞ്ചരിമാരുണ്ട്, കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് സേവ അവിടെയുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അവിടെ സേവയുണ്ട്, ഒരാൾക്ക് പോലും സേവയില്ലാത്തതില്ല. ഇനി നമ്മളൊക്കെ അവിടെ പോയാൽ പോലും നമുക്കും എന്തെങ്കിലും സേവ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതാലോചിച്ച് പേടിയും ടെൻഷനും വേണ്ട. കാര്യം അത്രയ്ക്കും വലിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു തരത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ക്രിയേഷൻ. ആക്ച്വലി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ശക്തിയുടെ 3/4 മുക്കാൽ ഭാഗം ഇരിക്കുന്നത് ശക്തി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകം അത്രയും വലിപ്പമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടമല്ല, അഖില കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അത് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ്റെ വെറും 1/4, അതായത് വെറും 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലത്തിനും പരിമിതി ഉണ്ടാവില്ല, സേവനത്തിനും പരിമിതിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതൊന്നും ആലോചിച്ച് നമ്മൾക്ക് ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെ എത്താനെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് കസ്തൂരി മഞ്ചരിയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ശീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ലോകം വിട്ടു പോയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പിന്നീട് ഇതിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബംഗാളിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം മുതലേ ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെയും ഒരേപോലെ, അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ കണ്ടിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം രണ്ടുപേരുടെയും വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ്, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബം ആണോന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, അല്ലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഞാൻ കായസ്ഥ കുടുംബം എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കവിരാജ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. കവിരാജ് എന്ന് വേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കവിരാജ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർനെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കൃതികളെല്ലാം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഭക്തരെല്ലാവരും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് കവിരാജ് എന്നുള്ള പേരും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും അങ്ങനെയും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം വലിയൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഭക്തർ തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനും ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിന് സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്യാമദാസ് എന്നായിരുന്നു. ഈ ശ്യാമദാസ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുപ്പം ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബംഗാളിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്.
കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു, നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ എന്തോ കാരണവശാൽ ഈ പറയുന്ന ശ്യാമദാസിന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് അങ്ങനെ അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഒരു അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാരണം ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇല്ലാതെ ഞാനില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്നെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വഴിയേ പറ്റുള്ളൂ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ ആ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹമാണ് അവസാനത്തെ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് അവസാനത്തെ സ്ക്രീനിങ് നടത്തി നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ശീല പ്രഭുപാജി നമുക്ക് ഗോര നിത്തായ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഡീറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോര നിത്തായ് ഡീറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കാരുണ്യ അവതാരങ്ങളാണ്. നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഈ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷേ ശ്യാമദാസിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് അത്ര അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം ഒരു മീനകേതന രാമദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഭക്തൻ, അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും അടുപ്പമുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ അടുപ്പമുള്ള എല്ലാവരും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ മീനകേതന രാമദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു പാർഷദനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി വലിയൊരു ഭക്തനാണെന്ന് അറിയാം. അതറിഞ്ഞ് ആ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു യജ്ഞം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇദ്ദേഹം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മീനകേതന രാമദാസ് അദ്ദേഹം അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ, ശ്യാമദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ബ്രദറായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിലല്ല ഈ മീനകേതന രാമദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭക്തനെ അവിടെ സ്വീകരിച്ചത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും, ശ്യാമദാസിനാണെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് താല്പര്യക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ മീനകേതന രാമദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തൻ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ബഹുമാനം കൊടുക്കാതെ, ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മോശം രീതിയിൽ പെരുമാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, മീനകേതന രാമദാസനാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് വിഷമമായി, അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിഷമമായി. കാര്യം അത്ര നല്ല രീതിയിലല്ല അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നി. എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ, എൻ്റെ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചില്ല, അവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു അപരാധം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെയധികം വിഷമത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി. കാര്യം മീനകേതന രാമദാസ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു. എപ്പോഴും സങ്കീർത്തനം പാടി നടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദേഷ്യം വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഫ്ലൂട്ട് ഇങ്ങനെ അത് പൊട്ടിച്ച് അവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ വിഷമത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം ചെയ്തത്, ശ്യാമദാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു വലിയൊരു തെറ്റാണ്. കാരണം വലിയൊരു വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. കാര്യം മീനകേതൻ രാമദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭക്തനാണ്, വലിയൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു. കാരണം വൈഷ്ണവനെ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു അപരാധമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്? വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനു മുമ്പും. വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും വലിയൊരു അപരാധമില്ല. വൈഷ്ണവരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്തരെ, ശുദ്ധ ഭക്തരെയാണ് നമ്മൾ വൈഷ്ണവരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വൈഷ്ണവിസം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയും വിഷ്ണുവിനെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും വൈഷ്ണവരാണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും
ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വൈഷ്ണവ നിന്ദ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭക്തരെ നിന്ദിക്കരുത്, ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കരുത്, അവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്, ശില സനാതൻ ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന്. അതായത് ഒരു വൈഷ്ണവനെ കൊല്ലുന്നത് ഒരു അപരാധമാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു അപരാധം. അതേപോലെ തന്നെ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും വേദനിപ്പിച്ചാലും അതും ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. പിന്നെ അവരോട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അപരാധമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവരെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരിലുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. ഈവൻ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അതും ഒരു അപരാധമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇതിലെ ഒരു അപരാധമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ശ്യാമദാസ് വേണ്ട രീതിയിൽ ബഹുമാനം കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു അപരാധമായി മാറി. നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അസൂയ തോന്നുന്നത് പോലും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ, മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ പോലും അതൊരു വലിയ അപരാധമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഭക്തനോട് കൂടുതലും കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മളെല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയല്ല ഇരിക്കുന്നത്, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേറെ വല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി, ഒരുപാട് സെമിനാറുകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതം വളരെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം. അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവില്ല. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ശരിക്കും ഫിസിക്കലി നമ്മൾ സത്സംഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതലും ഭക്തരുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വരുന്നത്. ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു, ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു, പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആ ഒരു ഫിസിക്കലി നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട് അടുത്തിരുന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രസാദം കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും ആരും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മളെല്ലാവരും പല ലോകത്തിൻ്റെ പല കോർണേഴ്സിലുമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സത്സംഗം അല്ലെങ്കിലും വേറെ സത്സംഗം, ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ വെർച്വൽ സംഘത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെർച്വൽ സംഘത്തേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് നടക്കാത്തതെന്നറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങൾ വരും ആ സമയത്ത്. കാര്യം നമ്മൾ ഫിസിക്കലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാരെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മളിതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണത്. അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യാതെ, അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആ ഒരു ടോളറൻസ് ലെവലും ആ സഹിഷ്ണുതയൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേണ്ട വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ആ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെയാണ് വൈഷ്ണവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ്. ആ വൈഷ്ണവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധം പോലെ പല അപരാധങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. വൈഷ്ണവ അപരാധം ഒരു അപരാധമാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള അപരാധം, അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള അപരാധം വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നാമ അപരാധമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാമാപരാധം
നമ്മൾ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് 10 അപരാധങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നാമാപരാധം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നാമാപരാധം സംഭവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ധാമാപരാധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപരാധമുണ്ട്. ധാമാപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ വൃന്ദാവനാണെങ്കിലും മായപ്പൂർ, അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ് പുരി, അങ്ങനെ ഈവൻ ഗുരുവായൂരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ധാമത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ധാമാപരാധം നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സേവാപരാധം, അങ്ങനെ കുറേ അപരാധങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയാണോ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു രുചിയെ കുറയ്ക്കുന്നത്, ആ കാര്യത്തിനെയാണ് അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെക്കുറിച്ച്, ഒരു ഭക്തനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മോശമായിട്ട് വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് വെക്കുക, ഒരു ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു, അവരങ്ങനെ ചെയ്തു കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഗോസിപ്പ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നീട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിറ്ററലി നമുക്കത് അനുഭവിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്നും അനുഭവിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വെറും ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരതി ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്തോ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രുചിക്കുറവൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് രുചിക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയോ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാമജപത്തിൽ രുചി കുറവ് തോന്നി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ ആരെടുത്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയോ, അതോ ഞാൻ ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും മോശമായിട്ട് ചിന്തിച്ചോ, അതോ എനിക്ക് ആരോടെങ്കിലും അസൂയുണ്ടോ, അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടല്ലോ. അത് വൈഷ്ണവാപരാധം മാത്രം. അതല്ലാതെ സേവാപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ആ ഒരു വൃത്തിയില്ലാതെ സേവ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു ഫോക്കസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ സേവാപരാധമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രുചിക്ക് ഒരു കുറവ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ജപിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഡിവോഷൻ സർവീസിൽ ഏത് ഒരു അംഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപരാധം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കറക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത്, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. ഓക്കെ, എനിക്ക് അവിടെ തെറ്റുപറ്റി, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അതിന് കറക്ഷൻ വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനെയാണ് നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി മാപ്പ് ചോദിക്കണം. അതാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം. അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്താൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിനൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ അറിയാലോ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അംബരീഷ് മഹാരാജിൻ്റെയും ദുർവാസ മുനിയുടെയും ആ ഒരു കഥയെക്കുറിച്ച്. ദുർവാസ മുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നതും, എന്നിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറേ സമയം അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ അംബരീഷ് മഹാരാജ് ഒരിക്കൽ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അവിടെ ഏകാദശി കഴിഞ്ഞു, പാരണ ദിവസമാണ്. ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത്, ദുർവാസ മുനി അവിടെ വരുന്നത്. ആ ദുർവാസ മുനി വരുന്ന സമയത്ത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വേണ്ട രീതിയിലെല്ലാം ദുർവാസ മുനിയെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ദുർവാസ മുനിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, താങ്കൾ പോയി സ്നാനമെല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷായി വരൂ, അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പാരണയ്ക്കുള്ള എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജ്. അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദുർവാസ മുനി പോയിട്ട് വരാൻ ഒരുപാട് സമയം വൈകും. ആ പാരണയ്ക്ക് നമുക്കറിയാലോ, ഒരു ഏകാദശി നമ്മൾ മുറിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കറിയാം 2 മണിക്കൂറൊക്കെ കാണാം. പക്ഷേ ഈവൻ ചില പ്രാവശ്യം നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വരെ വരുന്ന കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദുർവാസ മുനി ആ സമയത്ത് വരില്ല, ആ പാരണയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ വരില്ല.
അപ്പോൾ അംബരീഷ് മഹാരാജന് ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നുന്നു, ഇനി എന്താ ചെയ്യുക, ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഏകാദശി വ്രതം മുറിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദേശിക്കുന്ന, നമുക്കറിയാലോ ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബ്രാഹ്മണരായിരിക്കും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരായോടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വ്രതം മുറിച്ചോളൂ, ബാക്കി പിന്നെ ദുർവാസമുനി വന്നതിന് ശേഷം പ്രസാദം സേവിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഏകാദശി ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ദുർവാസമുനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ വളരെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മുടി വലിച്ച് താഴെ എറിയുന്നു. ആ സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയൊരു രാക്ഷസം വന്ന് അംബരീഷ് മഹാരാജനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു രാക്ഷസനാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രാക്ഷസൻ വന്നതിന് ശേഷം ആ രാക്ഷസൻ തിരിഞ്ഞ് ദുർവാസമുനിയുടെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും, ദുർവാസമുനിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ദുർവാസമുനി ഓടി 14 ലോകങ്ങളിലും ഓടും. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വളരെ ചുരുക്കത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ. 14 ലോകങ്ങളിലും ഓടി അപ്പോഴും ഇത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാക്ഷസൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഓടി അവസാനം ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. ബ്രഹ്മദേവൻ പറയും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് മഹാദേവൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. മഹാദേവനും പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ വിഷ്ണു പറയുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ രാക്ഷസം വരുന്ന അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, സോറി. രാക്ഷസൻ വന്ന സമയത്ത് രാക്ഷസനല്ല പിന്തുടരുന്നത്, സുദർശന ചക്രമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, അത് അറിയാതെ തെറ്റി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ആ രാക്ഷസനെ വധിച്ചു. കാര്യം അംബരീഷ് മഹാരാജനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണ് രാക്ഷസൻ ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാൻ സുദർശന ചക്രം വന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ രാക്ഷസനെ അവിടെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് ആ സുദർശന ചക്രം പിന്തുടരുന്നത് ദുർവാസമുനിയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ദുർവാസമുനി ഓടുന്നതും ഈ പറയുന്ന 14 ലോകങ്ങളിലൂടെ പോയി അവസാനം ഇവരെ ആരും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതും. അപ്പോൾ വിഷ്ണു പറയും ഇനി ഞാൻ അറിയാതെയാണ് ഈ സുദർശന ചക്രം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയി അംബരീഷ് മഹാരാജിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഭക്തന്മാരെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തി വിഷ്ണു പറയുന്നുണ്ട് ദുർവാസമുനിയുടെ അടുത്ത്. അവസാനം ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് അംബരീഷ് മഹാരാജൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണപ്പോഴാണ് ആ സുദർശന ചക്രം തിരിച്ച് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത് ആ വൈഷ്ണവൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ആ വൈഷ്ണവൻ നമുക്ക് മാപ്പ് തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപരാധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേപോലെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ. ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാം, ഇപ്പോൾ പറയാൻ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല, വളരെ കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. ജയവിജയന്മാരുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. 4 കുമാരന്മാർ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ തമ്മിലുള്ള അറിയാലോ, ജയവിജയന്മാർക്ക് ശാപം കിട്ടി, പിന്നെ അവർ ഹിരണ്യകശിപുവാകുന്നതും അവിടെ ഒരു അപരാധം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചിത്രകേതു മഹാരാജിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വൃത്രാസുരനായി മാറുന്നത്, പാർവതി ദേവിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് വൃത്രാസുരനായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ നമുക്കറിയാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണെങ്കിലും വേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നോക്കണം. എല്ലാ ഭക്തരുമായി നമ്മൾ നല്ലൊരു ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷനോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമനം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്യാമദാസ് ചെയ്ത വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ശ്യാമദാസിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹം കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വീണു വളരെ താഴ്ന്ന രീതിയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് വീഴേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭക്തി അവിടെ നിന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു
പോയിന്റ് എടുത്ത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. എൻ്റെ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് രാത്രി ശ്രീല നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറയും, നീ ഈ സ്ഥലം വിട്ടോളൂ, നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ പറയും, വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ബംഗാൾ വിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ വൃന്ദാവനം നമുക്കറിയാമല്ലോ, അവിടെ ഒരുപാട് ഭക്തരുണ്ട്, നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണത്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയതിന് ശേഷം ഗോസ്വാമിമാരുണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നും ഇദ്ദേഹം അവിടെ പോയി അവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, മറ്റേ ഗംഗാമാത ഗോസ്വാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച്. അവിടെയായിരുന്നു ആ മാതാജി പോയി ഭജന ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹവും അവിടെ വന്ന് ഈ രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി പറയുന്ന ആ അമ്പലത്തിൽ അദ്ദേഹം പോകുമായിരുന്നു സ്ഥിരമായി. അവിടെ പോയി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു പൂജാരിയെ കുറിച്ച്. ഹരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു, അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വൈഷ്ണവരും ആ അമ്പലത്തിൽ നിന്നും വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സുകൾ ഹരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ ഭാഗവതം, ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ആ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം വന്ന സമയത്ത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയിട്ടില്ല, അതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി ടെമ്പിളിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഹരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് ജി അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ശുദ്ധ ഭക്തരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാര്യം, ഈ ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ഭക്തനാണെന്ന്. അങ്ങനെ എന്നും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന ശ്രീല ഹരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് ജിയും ബാക്കി ഉള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരും അവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അവിടെ വന്നിരുന്ന് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കേൾക്കുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ ഭാഗവതവും അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്നു, ഭക്തനായിരുന്നു, പക്ഷെ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും കൂടിയായിരുന്നു. വളരെ ഒരു ഹൈ ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ ഇവരെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി ഇവർ പറയും ഇങ്ങനെ, ശ്രീ ചൈതന്യ കാര്യം താങ്കൾ വരുന്നത് ബംഗാളിൽ നിന്നാണ്, അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ കൂടുതൽ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥം കൂടെ എഴുതണം എന്ന് ഇവരെല്ലാവരും നിർദ്ദേശിക്കും ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയോട്. പക്ഷേ ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയോട് അദ്ദേഹം പറയും, അല്ല ശ്രീല വൃന്ദാവൻദാസ് ഠാക്കൂർജി ഓൾറെഡി ചൈതന്യ ഭാഗവതം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് സാധിക്കില്ല, കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയും. പക്ഷേ ഇവർ പറയും ശരിയാണ്, പക്ഷെ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടുതലും ഭഗവാന്റെ ആദ്യ ലീലയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സന്യാസത്തിന് മുന്നേയുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ്, 24 വയസ്സിലുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ലീലകളാണ് കൂടുതലും ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ അന്ത്യലീല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സന്യാസത്തിന് ശേഷം ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലീലകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിലില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് ഫുൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ ഒരു മധ്യലീല അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ലീലകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല, അപ്പോൾ അത് താങ്കൾ എഴുതണമെന്ന് പറയും. ഇദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, പക്ഷേ അത് എഴുതാനൊരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എന്താ പറയുക വിനയം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എനിക്കത് എഴുതാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്, എനിക്കത് സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി ടെമ്പിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ട് അറിയാം നമുക്ക്. രാധാകുണ്ടിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാകുണ്ടിൽ പോയി അവിടെയും അദ്ദേഹം പോകുമായിരുന്നു.
അവിടെ എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ശ്രീല രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, നമ്മുടെ 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ വെച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം 16 വർഷമുണ്ടായിരുന്നു. ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് 16 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീല രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭജൻ കുടീർ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്രീല രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഇവിടെ രാധാകുണ്ടിൽ. അങ്ങനെ ആ രാധാകുണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ഇദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമായിരുന്നു. ആ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ആര് വന്നിരുന്നു? ശ്രീലകൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി വന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീല രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഒരു ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയതിന് ശേഷം, തിരിച്ച് ഈ ലോകം വിട്ട് പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി. അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ് പുരി വിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരും. വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോവർദ്ധൻ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി എനിക്ക് മരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ബാക്കിയുള്ള ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാവരും കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു. സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ഇത്രയും വർഷം 16 വർഷത്തോളം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്കറിയാം. അപ്പോൾ നീ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നിൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് രാധാകുണ്ടിലിരുന്ന് നീ പ്രചരണം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഇവർ നിർദ്ദേശിക്കും. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് പ്രകാരമാണ് ശ്രീല രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ചരിത്രമായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ ഒരു ചരിത്രം ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എഴുതിയെടുക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് നോട്ട്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഈ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത്. ശ്രീല രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാധാ ഗോവിന്ദ്ജിയിലെ എല്ലാ ഭക്തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാധാകുണ്ടിലും വന്നിരിക്കുന്ന കുറേ ഭക്തരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിനെ കുറിച്ച്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് എഴുതാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത് തീരുമാനിക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് നോക്കണം. 90-ാം വയസ്സിലാണ്, 90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്ന സമയത്ത്. ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, ശ്രീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർജി 27 വയസ്സിലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ ഭാഗവത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് 90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുപോലും ശരിക്കും തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. പക്ഷേ ഈ ഗ്രന്ഥം എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദജിയുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു സമ്മാനം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം 90 വയസ്സിന് ശേഷം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഫിസിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വയസ്സ് എങ്ങനെയായി, എനിക്ക് കണ്ണുപോലും ശരിക്കും തുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എനിക്കത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഉപകരണം കയ്യിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി എനിക്കില്ല. ഒന്നാമത് അത് കുറേ കാരണങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിനയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്കിതിനൊന്നും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ ആരുമല്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്നെക്കാൾ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി, എനിക്കത് സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കുറേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒഴിയാൻ നോക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പ്രചോദനം കൊടുത്ത് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ. താങ്കൾക്ക് മാത്രമേ അതിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, താങ്കളത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. കാരണം അത്രയ്ക്കും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു ശ്രീലകൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇത് ശരി, ഞാനത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ശ്രീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്
ഇദ്ദേഹം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനിത് എഴുതാൻ എനിക്കൊരു യോഗ്യതയുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ശീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ ഭാഗവതം പഠിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ശരിക്കും അറിയണമെങ്കിൽ ചൈതന്യ ഭാഗവതം പഠിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിനയം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വളരെ വളരെ ഹൈ ലെവലായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ വൈഷ്ണവരുടെ എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, രാധാ മദൻ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു അമ്പലം നമുക്കറിയാം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി പോലെ രാധാ മദൻ മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു DT ഉണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ. അങ്ങനെ രാധാ മദൻ മോഹൻ അവിടെ ആ അമ്പലത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഭഗവാനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വൈഷ്ണവരും കൂടി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അങ്ങയുടെ കലിയുഗ അവതാരമായ ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്കതിനൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ആരോട്? രാധാ മദൻ മോഹനോട് ചോദിച്ചു. മദൻ മോഹൻ അതിന് ഓക്കെ അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ അറിയിച്ചു. എങ്ങനെയാണത് അറിയിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇദ്ദേഹം അവിടെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാധാ മദൻ മോഹൻ്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ മാല താഴെ വീണു. ആ മാല താഴെ വീണപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൂജാരിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണത്. അങ്ങനെയൊന്നും സാധാരണ മാല താഴെ വീഴില്ല, അതൊരു ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ ആ പൂജാരി ആ മാല എടുത്തിട്ട് ശീലകൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ കഴുത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അതിന് സമ്മതം തന്നതാണ് മദൻ മോഹൻ ആ മാല താഴേക്ക് ഇട്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മദൻ മോഹൻ സമ്മതം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാധാ മദൻ മോഹൻ അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ പല ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാനല്ല, 90 വയസ്സായിട്ടുള്ള എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എന്നെക്കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ശരിക്കും. 90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയൊക്കെ കുറയുമെന്ന് അറിയാലോ. അത് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മെൻ്റലി നമ്മുടെ ആ ഒരു ശക്തിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇത് ഞാനല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, മദൻ മോഹൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയായിരുന്നു, മദൻ മോഹൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. പക്ഷേ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്ര ചെറിയൊരു ഗ്രന്ഥമല്ല. 12,000-ൽ പരം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ കുറേ സമയമെടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനയം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? അതിലൊരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, മൂർഖ നീച്ച ക്ഷൂദ്ര മുനി വിഷയ ലാലസ വൈഷ്ണവാജ്ഞ ബലേക്കരി ഏതേക സാഹസ. അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? ബംഗാളിയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എന്നേക്കാൾ വലിയ നീചനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയില്ല, എന്നേക്കാൾ വലിയൊരു വിഡ്ഢിയില്ല, എനിക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ല. എന്നിട്ടാണ് ഈ വൈഷ്ണവന്മാരെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എനിക്കറിയില്ല അതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ, എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്താണെന്ന്. കാരണം ഒരു തരത്തിൽ യോഗ്യതയില്ലാത്ത എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ വൈഷ്ണവരുടെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീ രാധാ മദൻ മോഹൻ്റെ സമ്മതത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിനയം ശരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് വിനയം. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ വിനയം കാണിക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി കാണിക്കുന്നതും അല്ല, ആ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള വിനയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന്. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിനയം നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ
നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷം തോന്നും, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ 16 മാലയല്ല, ഞാൻ 32 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 20 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി. നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഞാനത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു അംശം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആ രുചി കുറയും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, അത് പിന്നീട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫീലിംഗ് തോന്നും, എന്തോ ഞാൻ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപരാധം ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് തോന്നും, നമ്മൾ കുറച്ചൊരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം നമ്മളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു രുചി പതുക്കെ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇദ്ദേഹം, ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് 90 വയസ്സിലാണ്. 90 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്തു, ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതി. അത് വെറുതെ അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് ആ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിശ്വാസം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഓൾറെഡി സമയമായി. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഒരു സഹോദരൻ ചെയ്ത ആ ഒരു അപരാധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് വൈഷ്ണവ അപരാധം വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിനയം. ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ വിനയം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അപരാധങ്ങളില്ലാതെ വൈഷ്ണവരെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ വിനയം. നമ്മൾ നാളെ നല്ലൊരു ഭക്തനായി മാറുമായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ രുചിയൊക്കെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു രുചി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ആ രുചിയൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സാധിക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം, നമുക്ക് ആ വിനയം വേണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്, ഇത് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നത്, എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വിനയമില്ല, നമുക്ക് അഹങ്കാരമാണ്. അഹങ്കാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതങ്ങനെയാണ് കാര്യം. നമ്മൾ 6 അനർത്ഥങ്ങളിലെ ഒരു അനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്: കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മത്സരി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിലൊരെണ്ണം ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിനയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ, ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയണം, ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ഈ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നെ സഹായിക്കണം, എനിക്ക് ഈ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരണം, എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വളരെ വിനയമുള്ള ഭക്തരെ നമുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ഒരു സത്സംഗം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സേവകൾ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അവരിലുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്കും ലഭിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയാലും അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവരുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിനയം നമുക്കുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. 12 ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സമയമായി. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നന്ദകോടി വൈഷ്ണവ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ മാതാജി പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ മാതാജി. എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ മതമാത്സര്യം അങ്ങനെ ആറ് അനർത്ഥങ്ങൾ. അതിലെ കാമക്രോധം മതമാത്സര്യം വേറെ മറ്റെന്താണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ. ലോഭ, മോഹ, 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 മത്സര്യം. മോഹ, 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 മത മത്സര്യ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശില ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുപാദ്. പ്രഭുജി.